आज हम अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु के घर आए हुए हैं। ఈ రోజు మనము దేవుని ఆరాధించడానికి ఈ రోజు దేవుని సంఘానికి వచ్చాము. हम अपने परमेश्वर की व्यक्तिगत रूप से आराधना करने से पहले మన దేవుని వ్యక్తిగత రూపంలో ఆరాధించడానికి ముందుగా बाइबल कोरस भी गा लेते हैं। బైబిల్ కోరస్ కూడా పాడుకుందాం. भले भले माटे इस गीत को गाएंगे। భలే మాట కోరస్ పాడుకుందాం. सब गाएंगे। అందరూ పాడుకుందాం. भले भले माटा बंगारू माटा बाइबलो माटा येसु माटा भले भले माटा बंगारू माटा बाइबलो माटा येसु माटा ना जीविताना नी जीविताना मरुवानी माटा येसु माटा ना जीविताना नी जीविताना मरुवानी माटा येसु माटा भले भले माटा बंगारू माटा बाइबलो माटा येसु माटा। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे गीत हम सब मिलकर जब गाते हैं। ఇలాంటి పాట మనం పాడుకునేటప్పుడు చాలా బాగా ఉంటుంది. जब तेलुगु गीत गाया गया था, తెలుగు పాట పాడినప్పుడు लास्ट में एक चरण था, లాస్ట్ లో ఒక చరణం ఉంది. హెబ్రోను చేరేదము. ఎబ్రోను చేరేదము. ఎందుకు చేరేదము? ఎబ్రోనుకి ఎందుకు చేరాలి? इसलिए जाना है, ఎందుకు చేరాలి అంటే ఆరాధించుటకు, ఆరాధించడానికి. आज हम बेतेल को क्यों आए हैं? ఈ రోజు మనం బేతేలుకు ఎందుకు వచ్చాము? ఆరాధించుటకు, ఆరాధించడానికి. हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बेतेल में आए हुए हैं। ఈ రోజు మనము దేవునికి ఆరాధించడానికి బేతేలుకు వచ్చున్నాము. पर जो बाकी नहीं आए वे कहां गए हैं? మిగతా రాలేదు. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? वे कहां गए हैं? వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? वे क्या कर रहे हैं? వారు ఏం చేస్తున్నారు? हमें तो नहीं पता। మనకైతే తెలియదు. हमारे सृजनहार परमेश्वर को पता होगा और उनको पता होगा। మనం సృష్టించిన దేవుడికి తెలుసు, వారికి తెలుసు. हाँ, हम तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के घर हम आए हुए हैं। మనం దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుని ఇంటికి మనం వచ్చాము. पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए घर नहीं आए हैं। बाकी మిగతా వారు వచ్చేసి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుని ఇంటికి రాలేదు. परमेश्वर के घर हम आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। దేవుని ఇంటికి మనం వస్తున్నాము దేవుని ఆరాధించడానికి. हमारे पीछे कितना सुंदर वचन यहाँ पे लिखा गया है। మన వెనక భాగం వచ్చేసి ఎంతో అందమైన వచనం రాయబడింది. आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं। ఎప్పుడైనా మీరు దాన్ని ధ్యానించారో లేదో తెలియదు. आराधना लिखा गया है यहाँ पे। ఆరాధన రాయబడింది ఇక్కడ. लिखा गया है वर्शिप। ఆరాధన అని రాయబడింది ఇక్కడ. The Lord in His glorious sanctuary। यहाँ पे जो लिखा गया है, ఇక్కడ వచ్చేసి రాయబడింది परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में है। దేవుడు తన పవిత్రమైన స్థానంలో ఉన్నాడు. परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में इसलिए कि हम उसकी आराधना करने के लिए। దేవుడు ఎందుకు పవిత్ర స్థానంలో ఉన్నాడంటే ఆయన ఆరాధించడానికి. हम कैसे अपने परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? దేవుని ఎలాగ మనం ఆరాధించాలి? कैसे हमें आराधना करना है परमेश्वर की? దేవునికి ఎలాగ మనం ఆరాధన చేయాలి? और कैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? దేవునికి ఆరాధన మనం ఎలా చేస్తున్నాము? कैसे करते हैं अपने परमेश्वर की आराधना? ఎలా చేస్తున్నామో దేవునికి ఆరాధన. और परमेश्वर कैसे चाहता है हमारी आराधना? మన దేవుడు మన ఆరాధన ఎలాగా కోరుకుంటున్నాడు? हमारी आराधना परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। దేవుడి ఉద్దేశము మనము ఆత్మతోను సత్యంతోను ఆరాధించాలి. और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। అలాంటి ఆరాధకులను దేవుడు వెతుకుతున్నాడు. क्यों परमेश्वर ढूंढता है? ఎందుకు వెతుకుతున్నాడు? क्या परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं है? దేవునికి ఆరాధన చేసేవాడు లేరా? है, ఉన్నారు. पर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले नहीं है। కానీ ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించే వాళ్ళు లేరు. इसीलिए परमेश्वर ढूंढता है कोई है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे। దేవుని ఆ విధంగా వెతుకుతున్నారు. అలాంటి వారు ఎక్కడైనా ఉన్నారు ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించేవారు అని. क्या आज परमेश्वर के घर में आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं? దేవుని ఆ విధంగా సిద్ధపడబడి మనము దేవుని ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించడానికి మనం వచ్చున్నాము. हम परमेश्वर के घर में पूरी तैयारी के साथ अभी आना है कि परमेश्वर की आराधना करें। దేవుని ఇంటికి దేవుని సంఘానికి మనము సిద్ధపడబడి మనం దేవుని ఇంటికి రావాలి. परमेश्वर का घर ये नहीं कि आना और चले जाना। దేవుని ఇంటికి ఈ విధంగా రావాలి వెళ్ళాలి అనేది ఆ ఉద్దేశం. परमेश्वर के घर आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। దేవుని సంఘానికి వస్తున్నామంటే దేవుని ఆరాధించడానికి. मैं ज्यादातर आराधना जब मुझे वर्तमान दिया जाता है, నాకు ఎప్పుడైతే ఆరాధన
मैं उसके बारे में ही कहना चाहता हूँ, నేను దాని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में है। దేవుడు తన పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నాడు. हम अपनी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। మన పవిత్రతోటి ఆ యొక్క స్వభావం ధరించుకొని మనం రావాలి. आइए हम मसीह में चले जाते हैं। అంటే దేవుని ఆరాధనకి వెళ్తాము. కొలస్సీయుల की पत्री, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక, కొలస్సీయుల की पत्री కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3रा अध्याय 3వ అధ్యాయము 3रा वचन और 4था वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 3వ వచనము 4వ వచనము. కొలస్సీయుల की पत्री 3रा अध्याय 3रा और 4था वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం 4వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आइए परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। రండి దేవుని సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం. हे हमारे अति पवित्र सदा विराजमान रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ, झुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रिय परमेश्वर। प्रभु जी आपके पुनरुत्थान के दिन आपके घर में इस रीति से प्रभु जी आपके पवित्र जनों के साथ इकट्ठा होने के लिए, आपकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु जी आप मेरे हम सबकी प्रभु जी आप सहायता करें। प्रिय परमेश्वर अब तक प्रभु जी आपके गीतों को गाकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हम सबकी अपनी सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी इस समय में प्रभु जी आराधना के लिए प्रभु जी आपके मध्य में प्रभु जी वो जैसे आयु के दास को प्रभु जी आपने खड़ा किया प्रभु जी, जो भी प्रभु जी बिल्कुल प्रभु जी योग्य नहीं हो प्रभु जी, बिना प्रयोजन का हो प्रभु जी, ऐसे कुछ जैसे प्रभु जी दास को प्रभु जी आपके घर में आपकी मंडली में इतने लोगों के बीच में प्रभु जी आपने खड़ा किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपको पूछता हूँ, आपकी बढ़ाई करता हूँ प्रिय परमेश्वर। केवल प्रभु जी एकमात्र परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वाधिकारी है, जो सारी सृष्टि करता है प्रभु जी, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आदि है, जो अंत है, जो प्रथम है, जो अंतिम है, जो युगान युग जीविता परमेश्वर, जो सदा एक समय में परमेश्वर को आपको धन्यवाद देते हैं। आपको पूछते हैं प्रिय परमेश्वर इस सुबह के समय प्रभु जी आपके जीवित वचनों के द्वारा आप कैसे हमसे बातें करें प्रिय परमेश्वर, इस रीति से हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके प्रिय परमेश्वर। आपके जीवित वचनों के द्वारा मुझसे हमसे आप बातें करें प्रिय परमेश्वर। प्रभु जी आप बोले और मैं सुनूं प्रभु जी, मेरी बातें बिल्कुल ना हो प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर आप मेरे मुख के द्वारा आप बातें करें प्रिय परमेश्वर। उतरे प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आता हूँ प्रिय परमेश्वर। आप मुझे धोकर आप शुद्ध करें, पवित्र करें प्रिय परमेश्वर। उतना ही नहीं जो आपका क्रूस जो आपके सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता प्रभु, जिसके पीछे अपने खड़ा करें प्रिय परमेश्वर। आपके पीछे प्रभु जी मेरे छिपा करेंगे प्रिय परमेश्वर। आप ही मेरी सहायता करें प्रभु जी। उतना ही प्रभु देखिए अनदेखी तमाम अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागते हैं, उसे दूर करते हैं प्रिय परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी बढ़ाई चाहते हैं प्रिय परमेश्वर। जितने विश्वासी आ रहे हैं प्रभु उनके धन्यवाद, जितने भाग में उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। शीघ्र हमारे मध्य में लाए प्रभु जी, हम सब मिलकर व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु जितने प्रभु जी सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को शीघ्र आने वाले में उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। కొలస్సీయుల की पत्री 3रा अध्याय 3रा और 4था वचन। కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 3వ వచనం 4వ వచనం. यहाँ पे हम जैसे पढ़ते हैं, ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ప్రకారంగా क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకొనుడి, ఏలయనగా మీరు మృతి పొందితిరి, మీ జీవ క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. मृत्यु పొందితిరి वाई से पढ़ना है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। మీరు మృతి పొందితిరి, మీ జీవ క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. हाँ, क्योंकि हम मर गए हैं, మనం మరణించున్నాము, पर हम छिपे हुए हैं। మనం దాచబడి ఉన్నాము. हम किसमें हम छिपे हुए हैं? ఎక్కడ దాచబడి हम ఉన్నాము? प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए करके यहाँ पे पौलुस కొలస్సీయులకు को लिखते हुए कहता है, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో మనం దాచబడి ఉన్నాము అని ఇక్కడ కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక వారిలో వచ్చే అపోస్తలుడు గారు రాసి ఉన్నారు. हाँ, हमारा जो जीवन है, మన జీవితము, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। మన జీవితము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో దాచబడి ఉన్నది. हाँ, हम भी कई बार किसी को दिखाई न देते छिपते हैं। మనము
కొన్నిసార్లు వచ్చేసి మనము వచ్చేసి దాక్కుని ఉంటాము. या यदि हम कमरे में बंद हो तो हम किसी को दिखाई नहीं देते हैं, మనం గదిలో వచ్చేసి ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరు కనిపించము. या कोई कुछ किसी के द्वारा यदि अपने आप को ढाक ले तो हम दिखाई नहीं देते हैं, మనం వచ్చేసి దుప్పటి కప్పుకున్నట్లయితే మనం ఎవరు కనిపించము. हाँ चादर से भी अपने आप को ढकते हैं, మనం దుప్పటితో కూడా हाँ కప్పుకుంటాము. दूसरों को हम दिखाई ना दे। మనం ఇతరులకు కనబడకుండా पर प्रभु यीशु मसीह ने ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు हमें किसमें हमें छिपा कर रखा है, ఆయన మనం ఎక్కడ వచ్చి దాచి ఉన్నాడు. हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। మన జీవితం క్రీస్తుతో కూడా దేవుని యందు దాచబడి ఉన్నది. और चौथा वचन में लिखा गया है, 4వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడింది. जब मसीह जो हमारा जीवन है క్రీస్తు మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు वो जब प्रकट होगा ప్రత్యక్షమైనప్పుడు तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। మీరు ఆయనతో కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు. हाँ हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है మన జీవితం వచ్చేసి క్రీస్తుతో దాచబడి ఉన్నది. और हमारा जीवन మన జీవితము जब वो प्रकट होगा ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు तो उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। ఆయనతో కూడా మహిమతో ప్రత్యక్షపరచబడతాము. हाँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें छिपा कर रखा है। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మనం వచ్చి దాచి ఉంచారు. प्रभु उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब हमें प्रकट करेगा ప్రతి దేవుడు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షం అవుతాడో अपने महिमा के साथ हम प्रकट किए जाएंगे। మనం ఆయన మహిమతో కూడా ప్రత్యక్షపరచబడతాము. हाँ हम भी छिपते हैं कई बार, మనం కూడా వచ్చి దాచుకుంటాం, దాస్తాం, हाँ हम भी దాచబడతాం. कई बार हमारे पाप छिपाते हैं। అంటే కొన్నిసార్లు వచ్చేసి మన పాపను దాచి ఉంచుతాము. నేను దాచుకున్న పాపములని నేను చెప్పేస్తాను. నేను దాచిన నా పాపాలని చెప్తాను. చెప్తారా? మీరు చెప్తారా? మీరు చెప్తారు కదా. हम बताते हैं, మనం చెప్తాం, हम మీరు నేను అంటే हम మనము क्या हम अपने पाप को बताते हैं? మనం మన యొక్క పాపాన్ని గురించి చెప్తామా? చెప్తామా? नहीं बताते हैं, ఎన్నిసార్లు చెప్పము. पर प्रभु के सामने हम स्वीकार करते हैं। దేవుని యందు వచ్చేసి మనం స్వీకరిస్తాము. पर भारी रूप से सभी के सामने अगर मैंने पाप किया है करके हम नहीं बताते हैं। బహిరంగంగా నేను ఈ పాపం చేశానని మనం చెప్పము. पर परमेश्वर हमारे पाप को प्रकट करता है, దేవుడు మన పాపాన్ని पर ప్రత్యక్షపరచబడతాడు. परमेश्वर हमारे पाप को दिखाता है, దేవుడు మన పాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. पर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा యెహోవా దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా हमारे पाप को छिपा कर रखा है। మన పాపం వచ్చేసి దాచి ఉంచాడు. प्रभु यीशु मसीह ने ప్రభు యేసుక్రీస్తు हमारे पाप को छिपा कर रखा है। మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపాన్ని దాచి ఉంచారు. पुराने नियम में हम देखते हैं, పాత నిబంధనలో చూసినప్పుడు ज्यादातर हमारे पाप ढांपे गए हैं। మన పాత నిబంధనలో వచ్చేసి మన పాపంలో దాచబడి ఉన్నవి. पात निबंधन पुराने नियम ऐसा है, పాత నిబంధనలో ఈ విధంగా ఉంది. ऐसा है क्या? ఆ విధంగా ఉన్నదా? क्या हमारे पाप ढांपे गए हैं? మన పాపలు దాచబడి ఉన్నదా? क्या दाऊद के पाप क्षमा किए गए और ढांपे गए हैं? దావీదు వచ్చేసి పాపలు క్షమించబడినా దాచబడి ఉన్నదా? बताइए, చెప్పండి. क्षमित पाप ढांपे नहीं गए हैं। అక్కడ దావీదు వచ్చేసి ఒక పాపంలో దాచబడి ఉండలేదు, క్షమించబడింది. कंफ्यूज नहीं है। पर दाऊद के पाप क्षमा किए गए हैं या दाऊद के पाप ढांपे गए हैं? దావీదు వచ్చేసి పాపంలో క్షమించబడి ఉన్నదా, దాచబడి ఉన్నదా? हाँ बताइए, कंफ्यूज में क्या है, इसमें क्या है? कुछ नहीं, आप बताइएगा जो भी आंसर है। చెప్పండి మీరు. ढांपे हुए पुराने नियम में यदि हम देखे जाए, పాత నిబంధనలో చూసినప్పుడు हमारे पाप ढांपे जाते थे, మన పాపంలో దాచబడి ఉంటున్నవి. पर प्रभु यीशु मसीह का लहू ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, మన పాపంలో కడిగి శుద్ధీకరిస్తున్నది. हमें क्षमा करता है। మనకు క్షమిస్తున్నవి. पढ़िएगा చదువుకుందాం. कैसे हमें छिपाता है। మనం ఏ విధంగా దాచి ఉంచుతున్నాడు? पहला पत्रस మొదటి పేతురు 4 अध्याय మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము 8वां वचन। 8వ వచనం. ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒకరి ఎడల ఒకడు విపరీతమైన ప్రేమ గలవారై ఉండుడి. हाँ प्रेम क्या करता है? ప్రేమ అనేది प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును. आज हम मसीह में हम छिपे हुए हैं। మనము క్రీస్తుతో వచ్చేసి కప్పబడి ఉన్నాము. आज हमारा जो जीवन है మన జీవితము मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। దేవునిలో వచ్చేసి క్రీస్తుతో వచ్చేసి మహిమలో ఉంది, छिपा हुआ है, దాచబడి ఉంది. जैसे पत्रस से पढ़ते हैं, ఏ విధంగా వచ్చేసి పేతురులో చదువుకున్న क्योंकि ప్రకారంగా प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును.
प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है हमारे अपराधों को मिटाता है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ మన అపరాధములో తుడిచివేస్తున్నది। इसी प्रकार पढ़िए नीति वचन 10वां अध्याय సామెతలు 10వ అధ్యాయము 12वां वचन। 12వ ये వచనం। प्रेम क्या करता है? ఈ ప్రేమ ఏం చేస్తుంది? అనగా కలహము లేకుండా ప్రేమ దోషములన్నిటినీ కప్పుతుంది. क्या करता है प्रेम? ప్రేమ ఏం చేస్తుంది? हमारे सारे अपराधों को మన అన్ని అపరాధములు क्या करता है? ढांपता है। కప్పుతుంది। परमेश्वर यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को ढांपता है, हमारे अपराधों को ढांपता है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపాల్లో మన అపరాధంలో ఆయన కప్పుతున్నాడు। हमें क्षमा भी करता है। మనం ఆయన క్షమిస్తున్నాడు కూడా। इसके बदले में अपने परमेश्वर की हमें आराधना करना है। దానికి బదులుగా మనము దేవునికి ఆరాధన इसके చేయాలి। बदले में अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना में पूरे दिल से हमें चढ़ाना है। దానికి బదులుగా వచ్చేసి మనము హృదయపూర్వకంగా ఆరాధన చెల్లించాలి। क्योंकि परमेश्वर हमारे अपराध हमारे पापों को ढांपता है। ఎందుకంటే మన అపరాధంలో మన దోషం మన పాపంలో వచ్చేసి ఆయన కప్పుతున్నాడు। कितना अद्भुत और प्रेम परमेश्वर है जो जो हमारे 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 जो पाप है जो हमारा अपराध है उसे वो ढांपता है। ఎంతో అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు మన పాపంలో మన అపరాధంలో ఆయన వచ్చేసి కప్పుతున్నాడు। उसे वो छिपा कर रखता है। ఆయన వచ్చేసి ఆయన దాచబడి ఉంటున్నది। कैसे? ఏ విధంగా? और क्या करता है? ఇంకా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? कुलुस्सी की पत्री కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2रा अध्याय 2వ అధ్యాయము 14वां वचन 13 और 14वां वचन 13, 14, 14 వచనాలు। మరియు అపరాధముల వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందక ఉండటం వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాతరూపమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉండిన పత్రములు మేకులతో సిలువకు తొడిచి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేస్తున్నారు। हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों को उन्होंने क्षमा किया है। ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన అన్ని అపరాధములన్నిటిని ఆయన క్షమించున్నాడు। कैसे क्षमा किया है? ఏ విధంగా ఆయన క్షమించున్నాడు? उस टीलों के द्वारा उन्होंने हटा दिया है। ఆయన వచ్చేసి ఆ మేకులతో సులువు కొట్టి क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से उन्होंने हटा दिया है। మేకులతో సులువు కొట్టి దాని మీద చేరాతను తుడిచివేసి हमारे विरोध में जो पाप था, మన విరోధంలో ఏదైతే పాపం जो ఉందో हमारे विरोध में जो अपराध था, మన విరోధంలో ఏదైతే అపరాధం ఉన్నదో वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे मार दिया कीलों के द्वारा और उसे पूरी तरह से मिटा दिया। అది కలవరి శిలువలో మేకులతో సులువు కొట్టి దాన్ని తుడిచివేస్తున్నాడు। उसे पूरी तरह से उन्होंने मिटा दिया है। దాన్ని పూర్తిగా వచ్చేసి ఆయన తుడిచివేస్తున్నాడు। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों और हमारे अपराधों को उन्होंने मिटा डाला है, उन्होंने ढांप दिया है, उन्होंने क्षमा कर दिया है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన అపరాధంలో పాపంలో ఆయన వచ్చేసి అన్నిటిని తుడిచివేస్తున్నాడు। इतना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे पापों जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है। ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు మన పాపంలో మన అపరాధం ఆయన క్షమించున్నాడు। हाँ, फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस को नहीं देखता है। తిరిగి వచ్చేసి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ శిలువను చూడడు। क्रूस में क्या है? శిలువలో ఏముంది? हमारे पाप है, हमारे अपराध है उस क्रूस के ऊपर। మన పాపము మన అపరాధం ఉన్నది ఆ శిలువలో। हाँ, फिर दोबारा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराध हमारे पाप को वो देखना नहीं चाहता है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి మన అపరాధం మన పాపం ఆయన తిరిగి చూడాలనుకోవడం లేదు। हाँ, हमारे पापों और अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన అపరాధం మన పాపం ఆయన క్షమించి ఉన్నాడు। इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना करना है। దాని బదులు మనం దేవునికి ఆరాధన చేయాలి। हाँ, प्रभु जी आपने मेरे पापों मेरे अपराधों को उस क्रूस के ऊपर आपने ठोक कर आपने बिठा डाला है। ప్రభువా నా అపరాధంలో నా పాపంలో ఆ శిలువలో మేకులతో కొట్టి నన్ను తుడిచివేస్తున్నావు। मुझे छिपा कर रखा है मसीह ने నన్ను క్రీస్తుతో వచ్చి దాచబడి ఉంచావు। और उस महिमा के साथ आप मुझे प्रकट करोगे। ఎప్పుడైతే నువ్వు వచ్చినప్పుడు మహిమతోటి ప్రత్యక్షపరచబడతావు। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पाप को उन्होंने ढांपा, ఏ విధంగా వచ్చేసి దేవుడు వచ్చేసి ఆదాము యొక్క పాపం దాచి కప్పి ఉన్నాడు। कपड़ा नहीं कपड़ेदा కప్పి ఉన్నాడా కప్పలేదా? कपड़ा देख तो कपड़ा। हाँ, परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पाप को ढांपा। దేవుడు వచ్చేసి ఆదాము యొక్క పాపంలో కప్పి ఉన్నాడు। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में जो पाप किया, ఆదాము హవ్వ దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేశారు। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने ठा दिया। దేవుడు ఆజ్ఞలను వచ్చేసి ఆయన వారు మీరి ఉన్నారు। कौन पहला फल खाया? संडे क्लास बच्चे बताएंगे बाकी बताइए। किसने पहला फल खाया है? సండే స్కూల్ పిల్లలు చెప్పండి ఎవరు మొదటి యొక్క ఫలాన్ని తిన్నారు? हव्वा।
అవ్వ తర్వాత పువ్వ. మొదటిగా అవ్వ తిన్నది. पहले अव्वा ने फल को खाया మొదటిగా వచ్చేసి అవ్వ యొక్క ఫలాన్ని తిన్నది. और जाकर ने आदम को भी दिया. తర్వాత వచ్చేసి ఆమె తిన్నది కాకుండా అవ్వకు ఆదాం కూడా ఇచ్చింది. और एक प्रश्न संडे क्लास बच्चे लोग से, సండే స్కూల్ పిల్లలు మనకు ప్రశ్న, परमेश्वर ने किसे पहले बनाया? దేవుడు ఎవరిని మొదటిగా చేసి ఉన్నాడు? చాలా షార్ప్ ఉంటారు మన సండే స్కూల్ పిల్లలు. చాలా తెలివిగా ఉన్నారు మన సండే స్కూల్ పిల్లలు. पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया. మొదటి దేవుడు వచ్చేసి ఆదామును చేసి ఉన్నాడు. हां, पर बहकाया गया है, आदम बहकाया गई है. सॉरी, क्षमा करें, हवा बहकाई गई है. అవ్వ వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి ఒక ఆజ్ఞకు లోబడలేదు. यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया है. దేవుని విరోధంగా వారు పాపం చేసి ఉన్నారు. यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात कहा, उन्हें देखकर, దేవుడు వారిని చూసి ఒక మాట అన్నాడు, तू मिट्टी के मिट्टी में मिल जाएगा. నువ్వు మట్టి కాబట్టి మట్టితో వచ్చేసి కప్పవు. हाँ, परमेश्वर ने शाप दिया. అక్కడ వచ్చేసి దేవుడు అక్కడ శాపాన్ని ఇస్తున్నాడు. उनके ऊपर गुस्सा आया. దేవుడు వచ్చేసి వారి మీద కోపం వచ్చింది. गुस्सा इसलिए उन्होंने कहा, तू मिट्टी के मिट्टी में तू मिल जाएगा. నువ్వు మట్టి కాబట్టి మట్టికి చేరదు. परमेश्वर ने बाद में उनके ऊपर दया दिखाई. बाद में दया उनके ऊपर दिखाई. తర్వాత వచ్చేసి దేవుని యొక్క దయ వారి మీద చూపించాడు. पढ़िएगा क्वेश्चन को. ఆ తర్వాత ఆ వచనం చదవండి. उत्पत्ति किताब 3 अध्याय, ఆదికాండము 3వ వచనము, 3 अध्याय 3వ అధ్యాయము 19 19వ వచనము. నీవు నేలకి తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖము చెమట కాచి ఆహారము తిందువు. వేరేయనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితివి. నీవు మన్నే కనుక తిరిగి మన్నైపోదువని చెప్పెను. 21 21 కూడా చదవండి. దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయలను చేయించి వారికి తొడిగించెను. परमेश्वर क्रोधित हुआ और उन्हें शापित किया. ఇక్కడ దేవుడు వచ్చేసి కోపపడ్డాడు. అక్కడ ఆజ్ఞ हाँ, చేశాడు. तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा. నువ్వు మన్నే కనుక తిరిగి నువ్వు మన్నైపోదు అని చెప్పాను. परमेश्वर ने वैसे उन्हें नहीं छोड़ दिया. దేవుడు వారిని అలాగా వచ్చేసి వదిలిపెట్టలేదు. हाँ, परमेश्वर ने वहाँ पे एक मेमना को उन्होंने बलि चढ़ाया. అక్కడ వచ్చేసి దేవుడు అక్కడ గొర్రెను అక్కడ బలి చెల్లించాడు. वहाँ पे उनके लिए वस्त्र उन्होंने वहाँ पे तैयार किया. అక్కడ వచ్చేసి చర్మపు చొక్కాయలను వారికి చేయించినాడు. परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े का वस्त्र उन्हें दिया. అక్కడ ఆదాము అవ్వకు వచ్చేసి చర్మపు చొక్కాయలను ఇచ్చున్నాడు. हाँ, क्योंकि आदम और हव्वा अपने पापों के कारण वे नग्न थे. ఇక్కడ వచ్చేసి వారి పాపం వలన వచ్చేసి వారు నగ్నంగా ఉన్నారు. हाँ, वे जान गए कि हमने पाप किया है. వారు తెలుసుకున్నారు నేను పాపం చేస్తున్నాను. पर परमेश्वर ने उनके पाप को ढांपने के लिए वहाँ पे बलिदान उन्होंने चढ़ाया. దేవుడు వారి పాపం కప్పుడుకు వచ్చేసి అక్కడ ఒక బలిని అర్పించాడు. हाँ, एक मेमना उन्होंने बलि चढ़ाया. అక్కడ ఒక గొర్రెను వచ్చేసి అక్కడ వచ్చి బలి हाँ, చెల్లించాడు. उस चमड़े के द्वारा उनकी नग्नता को परमेश्वर ने ढांपा. ఆ యొక్క చర్మపు ద్వారాగా వచ్చేసి వారి నగ్నాన్ని వచ్చేసి దాచి ఉంచాడు. आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? छिपा कर रखा है. ఈ రోజు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనం వచ్చేసి దాచి ఉంచాడు. प्रभु यीशु मसीह ने हमें छिपा कर रखा है. మనం వచ్చేసి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు దాచి ఉంచారు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप, हमारे अपराध क्षमा किए गए, उसने हमें ढांप कर रखा है. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారాగా మన పాపాలు మన అపరాధములు కప్పి ఉన్నాడు. बदले में परमेश्वर की हमें आराधना करना है. దానికి బదులుగా వచ్చేసి మనము దేవుని ఆరాధన చేయాలి. आदम और हव्वा को तो परमेश्वर ने क्या से ढांपा? चर्मों से ढांपा है. దేవుడు ఆదాము అవ్వను వచ్చేసి వేటితో కప్పి ఉన్నాడు? మనల్ని దేంతో కప్పాడు? చర్మంతో కప్పి ఉన్నాడు. రక్షణ వస్త్రముతో. అది ఎలా ఉంటుంది రక్షణ వస్త్రము? రక్షణ వస్త్రము कैसा है? రక్షణ వస్త్రం ఏ విధంగా ఉంటుంది? पढ़िएगा यशायाह किताब చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథము 61 61. యెషయా గ్రంథము 61 10 వచనం. 10వ వచనం. బాగా ధరించుకున్న పెండ్లి కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో అలంకరించుకున్న పెండ్లి కుమార్తె రీతిగాను ఆయన రక్షణ వస్త్రములను నాకు ధరింపజేసి ఉన్నాడు. నీతి అను పై బట్టను నాకు ధరింపజేసి ఉన్నాడు. क्या बटन पहनाया है? ఏ బట్టను వచ్చేసి ఆయనకు ధరింపజేసి ఉన్నాడు? धर्म की चादर हमें ओढ़ा दी है. నీతి అను పై బట్టను నాకు ధరింపజేసి पर ఉన్నాడు. हमारी धार्मिकता कैसी है? మన యొక్క నీతి ఏ విధంగా ఉంది? हमारी धार्मिकता कैसी है? మన నీతి ఏ విధంగా ఉంది? हमारी धार्मिकता మన నీతి
गुंडा तेलुगु में बहुत बढ़िया है, मुर्गी गुंडा इतना गंदा होता है हमारी जो धार्मिकता है। మన యొక్క నీతి యొక్క వచ్చేసి ఎంతో నీతి అశుద్ధంగా ఉంటుంది। हाँ, वो जो इतनी गंदी होती है हमारी जो धार्मिकता, మన నీతి వచ్చేసి అశుద్ధంగా ఉంటుంది। पर परमेश्वर की धार्मिकता के धार्मिक परमेश्वर की जो धार्मिकता है, जो चादर है, उसे हमारे ऊपर उड़ा दी है। దేవుని యొక్క నీతి మనం పైపట్టను మనకు ధరింపజేస్తున్నాడు। परमेश्वर ने अपना उद्धार का वस्त्र में पहनाया है। దేవుడు ఆయన రక్షణ వస్త్రం మనకు स्वयं ధరింపజేస్తున్నాడు। परमेश्वर मसीह ने अपना उद्धार का वस्त्र हमें दिया है, क्योंकि उस वस्त्र के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए। స్వయంగా వచ్చేసి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు తన రక్షణ వస్త్రాలను మనకు ధరింపజేస్తున్నాడు। ఎందుకంటే ఆ వస్త్రం ద్వారా ధరింపజేసుకొని మనం దేవుని ఆరాధించడానికి ఆరాధిస్తామా? यदि परमेश्वर ने जो उद्धार का वस्त्र हमें दिया है, ఎప్పుడైతే దేవుడు రక్షణ వస్త్రాన్ని మనకు ధరింపజేస్తున్నాడో अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। మనం నోరు తెరిచి దేవునికి ఆరాధన आप చేయాలి। प्रभु जी अपने धर्म का क्षमा करें, उद्धार का वस्त्र आपने मुझे पहनाया है, ప్రభువా నీ రక్షణ వస్త్రం నాకు ధరింపజేస్తున్నావు। इसके बदले में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। దానికి బదులుగా నేను ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాను। प्रभु जी अपने धर्म का चादर आपने मुझे उड़ा दी है, ప్రభువా నీ నీతి అను పైపట్టను నాకు ధరింపజేస్తున్నావు। इसके बदले में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। దానికి బదులుగా నేను ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తాను। क्या ऐसे परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं? మనం ఏ విధంగా ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాం? ఆ విధంగా మనం దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నామా? क्या हर समय हमारी हमारी धार्मिकता ये हमारी गंदगी दिखती है? ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చేసి మన యొక్క అనీతి యొక్క వస్త్రం కనిపిస్తుంది। कभी ऐसे दिखते रहते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। మనం ఆ విధంగా వచ్చేసి కనిపించినప్పుడు మనం దేవునికి ఆరాధన చేయలేము। आज जब ये उद्धार का वस्त्र धार्मिकता का चादर जब हमारे पर रहता है, तब हम परमेश्वर की हम आराधना कर पाते हैं। ఎప్పుడైతే మన రక్షణ వస్త్రము నీతి అని పైబట్ట మన మీద ఉంటుందో అప్పుడే వచ్చేసి మనం దేవుని ఆరాధన చేస్తున్నాము। अपने बेटा उड़कर అప్పుడు ఉన్నప్పుడే మనం ఆ విధంగా ఉంటాము। వాక్యం వింటాం, లేకపోతే వినము। ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడే మనం వాక్యం వింటాము। అలా లేకపోతే వాక్యం కూడా వినము। ఆ విధంగా లేకపోతే వాక్యం కూడా వినము। विनमो वानिष्ठ है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब वचन दिया जाता है कान खोलकर सुनना चाहिए। ఎప్పుడైతే వాక్యం ఇవ్వబడుతుందో చెవులు వచ్చేసి తెరిచి వినాలి। చెవులు कान किस लिए दिए गए हैं? చెవులు ఎందుకు ఇచ్చారు? వింటానికి। ఏం వింటానికి? ఏం వింటానికి? आवाज पे जब माटला దేవుని వాక్యము परमेश्वर का वचन जब दिया जाता है वो सुनने के लिए दिया गया है। దేవుని వాక్యము వచ్చేసి నేను వినడానికి परमेश्वर की आराधना करना है, దేవునికి ఆరాధన చేయాలి। परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र दिया है, దేవుడు రక్షణ వస్త్రాన్ని మనకు ధరింపజేస్తున్నాడు। धार्मिकता की चादर, धर्म का चादर हमें उड़ाया है, నీతి అను పైబట్టను మనకు కప్పి ఉన్నాడు। इसीलिए हम नाश नहीं हुए हैं। అందుకే మనం వచ్చేసి నాశనం కావడం లేదు। धर्मी जो लूत है నీతి అను వచ్చేసి लोत हाँ नाश नहीं हुआ है। నాశనం అవ్వలేదు। इसके कारण, ఎవరి కారణంగా? उसकी धार्मिकता के कारण, ఆయన నీతి వలన उसकी धार्मिकता के कारण लोत और उसका परिवार नाश नहीं हुआ है। నీతి అని వచ్చేసి నీతి పరుడైన లోతు వచ్చేసి నాశనం కావాలంటే ఆయన ఒక నీతి పరుడు కాబట్టి उसकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया है। దేవుడు వచ్చేసి ఆయన నీతి వలన వచ్చేసి ఆయన నాశనం చేయలేదు। और परमेश्वर और अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना वहां पे किया। अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना किया। అబ్రాహాము వచ్చేసి అక్కడ లోతు గురించి ప్రార్థన చేశాడు। परमेश्वर से प्रार्थना किया। దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నాడు। हाँ, मेरा भाई धर्मी लूत वहां पे है। ఆ యొక్క తమ్ముడు నీతిపరుడు అక్కడ ఉన్నాడు। आप समझते हो कि धर्मी लूत है या अधर्मी है? లోతు వచ్చేసి నీతిపరుడా అనీతిపరుడా? నీతిమంతుడా కాదా? లోతు నీతిమంతుడా కాదా? లోతు నీతిమంతుడా కాదా? ఆ ఎండే మేమైతే నీతిమంతులు। చల్ నికాలియేగా, తీసుకుందాం। इब्रानी की पत्री, ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక क्षमा करें, दूसरा पत्रस 2 పేతురు క్షమించండి 2 పేతురు दूसरा पत्रस 7वां वचन 2 పేతురు 7వ అధ్యాయము దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడి చేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు లోతును తప్పించెను। చాలు। धर्मी लूत, ఇక్కడ వచ్చేసి నీతిమంతుడైన లోతు। నీతిమంతుడు లోతు क्या हुआ? ఏమయ్యాడు? छुड़ाया गया है।
అక్కడ విడుదల పొంది ఉన్నాడు. परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। దేవుని నీతి ద్వారా వచ్చేసి మనము తప్పించబడి ఉన్నాము. यदि परमेश्वर की धार्मिकता या हमारी धार्मिकता नहीं होती हम नाश हो जाते। దేవుని యొక్క నీతి మన నీతి లేకపోతే మనం నాశనం అవుతాము. हाँ, हमारी धार्मिकता तो गंदे चित्रों के समान है। మన యొక్క నీతి వచ్చేసి యొక్క వస్త్రము అనీతి వస్త్రం ద్వారా ఉంది. हाँ, गंदे चित्रों के समान है। మురికి గుడ్డ వలె ఉంది. परमेश्वर ने अपनी धर्म की चादर हमारे ऊपर उड़ा दी है। దేవుడు నీతి అనే పైబట్టను మన మీద ధరింపజేసి ఉన్నాడు. हाँ, इसीलिए हम नाश नहीं हुए हैं। అందుకే మనం నాశనం కాలేదు. हाँ, इसीलिए लूत वहाँ पे नाश नहीं हुआ है। అందుకే అక్కడ లోతు అక్కడ నాశనం वहाँ पे కాలేదు. बचाया गया है। అక్కడ తప్పించబడ్డారు. आज हम भी बचाए गए हैं। మనం ఈ విధంగా వచ్చేసి ఈ రోజు మనం కూడా తప్పించబడ్డాము. यदि हम उस मृत्यु के पात्र थे, ఎందుకంటే మనము ఆ యొక్క మరణానికి పాత్రలుగా ఉన్నాము. पर उस मृत्यु के पात्र से परमेश्वर हमें छुड़ाया है। మనం ఆ మరణానికి పాత్రలుగా ఉన్న మనల్ని ఆయన తప్పించున్నాడు. इसके बदले में परमेश्वर की हमें आराधना करना है। దాని బదులుగా మనం దేవుడికి ఆరాధన చేయాలి. प्रभु जी, आप मुझे क्षमा नहीं करते, ప్రభువా నువ్వు నన్ను క్షమించకపోతే, आप हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करते, ప్రభువా నా అపరాధం प्रभु जी క్షమించకపోతే, आपने उद्धार का वस्त्र नहीं पहनाते, ప్రభువా నీ యొక్క రక్షణ వస్త్రాన్ని నాకు प्रभु जी आपकी ధరింపజేయకపోతే, धर्म की चादर आप मुझे नहीं उड़ाते, ప్రభువా నీ నీతి యొక్క పరిపట్టు నాకు ధరింపజేయకపోయినట్లయితే मैं नाश हो जाता। నేను నాశనమైపోయేవాడిని. पर परमेश्वर ने बचाया है। ప్రభువా నన్ను మీరు తప్పించున్నారు. परमेश्वर की आराधना करना है। మనం దేవుడికి ఆరాధన చేయాలి. जब परमेश्वर प्रकट होगा, ఎప్పుడైతే దేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడో, कोलोस्सी में पढ़े हैं ఈ విధంగా కొలస్సీలో మనం చదువుకున్న ప్రకారంగా चौथा वचन में, 4వ అధ్యాయంలో तीसरा अध्याय चौथा वचन में, 3వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होंगे। మనం కూడా ఆయన మహిమలో ప్రత్యక్షం అవుతాము. అవుతామా? అవుతామా? అవుతా। अब प्रकट होंगे, महिमा सहित परमेश्वर के साथ प्रकट होंगे। మనము ఆయన ప్రత్యక్షతలో మహిమ పరచ